ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya badi'a ya badi' ya badi'a ya badi' ya badi'a ya badi' ya badi' ya kafiyal muhimmat ya kafiyal muhimmat ya kafiyal muhimmat ya muqdi'u ya khaliq 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 ya dafi'al bariyat ya dafi'al bariyat ya dafi'al bariyat ya syafiyal amrad syafiyal amrad ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad ismi marudana wa marudal muslimin wal muslimat ismi marudana wa marudal muslimin wal muslimat ismi marudana wa marudal muslimin wal muslimat ya jabbar ya qahhar ya qawiyyu ya matin ya jabbar ya qahhar ya qawiyyu ya matin ya jabbar ya qahhar ya qawiyyu ya matin sa'altuka ya ghaffar afwan wa tawbatan wa bil qahri ya qahhar khud man tahayyana sa'altuka ya ghaffar afwan wa tawbatan wa bil qahri ya qahhar khud man tahayyana sa'altuka ya ghaffar afwan wa tawbatan wa bil qahri ya qahhar khud man tahayyana ya rafi'an darajat ya rafi'an darajat ya rafi'an darajat ya karim 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 ya mujib da'wat ya mujib
الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا لطيف 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 اللهم اهدي في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير أسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي اكفنا موائب الدنيا ومصائب الدهر وكل الفقر اللهم يا غني 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 أغننا بغناك عمن سواك وبجودك وفضلك عن خلقك فإنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا فاستجب منا كما وعدتنا فاستجب منا كما وعدتنا اللهم يا مغني 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 نسألك غاية إلى الأبد نسألك غاية إلى الأبد نسألك غاية إلى الأبد اللهم يا فتاه 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 افتح لنا باب رحمتك واسبل علينا ستر عنايتك برحمتك يا أرحم الراحمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم إني أسألك أنت ربي لا إله إلا أنت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أزل يا أبد اسمع ندائي يا رب اسمع ندائي يا رب بما سمعت به نداء عبدك ورسولك سيدنا زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك واجمع بيننا وبينك واجمع بيننا وبينك واغفر بيننا وبين غيرك الله 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 اللهم أسألك بذاك السر بسر الذات وأنه لا إله إلا أنت احتجبت بنور الله وبنور أرشنا وبكل اسم هو لنا من عدوه وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت على نفسي وديني وأهلي وولدي يا رب ومالي وكل ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المليء الذي ختم بي على أقطار السماوات والأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشفاعته وبحقه وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة مشايخنا النكشبنديين الأحمديين المنهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبجاه مربي روحنا إلى الله ومربي بالاستغاثة
سيدنا وحبيبنا ومرشدنا الغالي سيدنا أحمد جعفر بن عبد الواحد حذيفة رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلوا على النبي محمد. طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Hadirin para jemaah Sikon, ikhwan akhwat, berserta simpatisan saya tetap hormati. Sebelum acara Mu'idatul Hasanah, perlu ketahui bahwa rutinitas acara Sikon bulan September datang kita berdi laksanakan dan kisah lapan aja tempat depon Haji Abdul Malik saya sahabat yang Masjid At-Taqwa bisa kapan aja. Waktu epon tanggal 15 Juli atau tanggal 5 Zulhijjah. Di saja para ikhwan, akhwat, saya hadir maupun kita hadir yang melembangkan Bapak Terdi bahwa rutinitas Sikon yang bulan datang ini tidak ditong. Kalau saya pun tepat tanggal 15 Juli atau tanggal 5 Zulhijjah. Saya sahabat yang terakhir nepon Haji Abdul Malik yang bisa pada dia. Perhatian nepon motor selangkong. Acara sesuatu nepon ikikan itu mau itu Hasanah. Saya dalam hal tadi itu ngepreng kesokan nepon ke ajunan sebelumnya ke Haji Syafiuddin Abdul Wahid. Waktu berkesempatan aktina natoraki.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semuanya para kiai, para asatidz, para tokoh dan setuju anggota dewan atau ikhwan mereka setuju dan juga simpatisan dan khususnya Sohibul Bait keluarga. Alhamdulillah pada benekes usaha sekarang kalau saja pada mukjizat asal-asal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana nang makan kalau pada saja ditakdir bisa pagi-pagi bisa bersilaturahmi tempat kat kita tempat iPhone kemudian tak tambi bila acara rutin sebadaki sarang sitkon moga-moga kaulah panjenengan setuju sareng Allah Subhanahu wa taala apa-apa rasuna panjenengan silaturahmi panjenengan itu yakin silaturahmi seiterema ben semakbulah ben sebarokah amin ya rabbal alamin. Salawat serang salam ya taraki dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Para peretan setuju jika lima kaulah ampun makin masuki bulan Dzulqa'dah sampana bulan Syawal ibu dekat itu dan bekal masukin bulan Dzulhijjah bulan haji. Maka tidak itu kaulah muka-muka sang Allah panjenengan setuju sang Allah Subhanahu wa taala yang pada nanti umur seberokah sehingga bisa menyempurnakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lima apa kanjeng Nabi atau buati beliau anni walau ayat. Kemudian Nabi ada ta'adhan tapi dari sengkok sengaja situ ayat. Sehingga lima Allah Ta'ala akan buati Al-Quran anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara. Arak saah berkapi. Arak saah berkapi tidak keabang berkapi wa ahlikum dan keluarga nanti berkapi dari apoy neraka. Kita tahu kenapa sebut Allah bersetuju umat bersetuju para kaum muslimin. Jika wajibkan kaulah setuju keadaan itu aja ada arak sahabat tidak akan neraka pasti di akhirat. Kalau apa neraka pasti di akhirat. Mungkin setuju apa di airport begini. Apa neraka pasti di akhirat. Saya tak percaya. Sebagian orang tak percaya, ada seorang kafir, kita sebagian tak percaya kepada poin neraka. Ke orang kafir bila mati tahu diboleh tu. Ada orang kafir bila mati hayuk per. Umat Islam kan tak betul kenapa yakin berpercaya cepat di akhirat berarti pada poin neraka. Maka tidak kita kalau setuju Allah Subhanahu wa taala elakon arasah dari apa yang neraka juga ahlikum dan keluarga bini anak nikah waktu bi kenapa kepala keluarga untuk dia juga di apa yang neraka dalam artian mengakui lagi apapun alasanaki perintah Allah menjauhi larang Allah dan juga
ku anfusakum wa ahlikum nara juga kewajiban kau setuju mana pi ambil lagi kat kita sarang-sarangkan papon alasan di perintah Allah dan dari larang Allah ambil putra sekata juga kita para kewajiban sore sepo anak alasan aki perintah Allah ajauhi larang Allah mana pi putra kalau berbicara didik pengaji tak langkir-langkir atau madrasah-madrasah atau dekat pondok-pondok pesantren atau beli TV mana beli TV mensempat tapi mana tidak sempat bisa pemuncul atau pengaji tak langkir-langkir dan musola-musola bentukan dekat pondok-pondok pesantren kita kedua juga oleh supaya anak bisa atau anda ke Allah atau anda keputusan Allah menunjukkan atau anda ke orang sepoi-poi. Maka dirikat itu diantara ketika kewajiban kaulah setuju contoh mengajarkan diri apa neraka. Cara apa ajar diri apa neraka imtisalu awamirillah wa dijinabu nawahihi. Imtisalu ala kuaci sahaja perintah Allah dan ajawin sahaja larang Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kau dah audit dengan alam dunia sebab kenapa manusia kita audit dengan alam dua lagi alam dunia dan alam akhirat. Dengan alam dunia kita kenapa kau berhubungan dengan ibad hablun minallah wa hablun minan nas atau hablun minal ibad. Kata audit dengan alam dunia kata kaulah berhubungan dengan manusia panjenengan mana aki-aki bentuk tetangga panjenengan si atane juga nang atane kata kadang apa ben tetangga juga orang saat dagang saya juga neng pasar kantor interaksi pagi perdagangan sarang orang saya beli pasar juga saya beda neng panponcu tantona santren kantor pagi berguruna nilai kena ngaji tetap juga guruna kantor pagi bersantrena bermuarasa nalena guru bermuarasa atau ngajar atau hablum minan nas suka ingin keluarga ingin pok jempok berderakah berdebini beranak berpenakan beremba berbapak kata juga berhubungan saja sehingga lima juga anti tetangga kata berdatang ke si bagus, berdatang bagus, kata anti tetangga non muslim, akan menabi neng kota besar, akan sorot itu Roma, api-apian, benjenah begini, api-apian, benjen muslim. Sehingga ini masa terjadi kan itu, beda cara pun, beda adat pun, beda tata kerama pun. Sesuai kalau pun pada pak si yakipin, ekimun ngatipin. Pada Pak Adab ngadepi guru siap kontak edator langsung panjenengan istiaja mari panjenengan apa bertetangga atau penghormat ke hak tetangga walaupun tetangga gelak non muslim hakul jar istilah hakul jar hak dari tetangga kita. Ini masalah amar ma'ruf nahi mungkar mana bi dekat keluarga terutama epak dekat anak itu gempang cuma tinggal ngoro tebalang lah tapi mendak tetangga kan pejaran kau cara alos pada boleh amar nahi mungkar dekat pimpinan negara kan tahu kaulah juga dekat pimpinan mana bi hablun minan nas selain juga hablum minallah hubungan di alam dunia kata hablum minallah wa hablum minallah
manusia kan tu tak lapor dua kan hablum minallah hablum minnas. Bebenare kau panjenengan alaksanaki solat dalam waktu, alaksanaki pas bulan Ramadan, alaksanaki haji. Kemakan Rasul mungkin haji walaupun orang anti obat tak bisa berangkat haji karena bisa anti negara ibarat maka diraja tidak berangkat haji karena musim penyakit virus corona. Virus corona. Sehingga orang haji, orang umroh di luar negeri kan tidak berangkat haji. Sekarang para raja atau pemerintah saya beringat. Mereka juga termasuk undur. Artinya makan di ongkos, tapi kalau tak aman, otak berbisian di kekebiasaan di berada pada ngaji, itu tak wajib haji. Walaupun haji itu termasuk rukun Islam, sesuai kalau firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a itu makna itu luas. Wajib bagi orang Islam adalah haji. Lamun ko besar di dalam masalah ongkos, ko besar di dalam masalah kesehatan, menambah sehat, ko besar di dalam masalah barang keamanan, mau tak aman tak wajib haji. Jadi rukun Islam pada pasal Allah Subhanahu Wa Taala elangkan ini cuma haji kan itu, tapi mau solat tak ada anak kerja menghitung umankan tapi sederhana kau asalnya bila lepas waktu. Tapi mau haji mana mundur akati pada apa keadaan tak aman, tak banyak penyakit, ada tumpaan pada kapal terbang nang dekat di sana, tak aman mengelencerna kentong waktu tahun kak itu tak wajib haji. Sebab dalam Islam sekarang itu untuk mereka manis tatoa ilai sabila. Maka dari kat itu kaulah setuju para kaum muslimin bicara masalah nyaman haji mungkin tak bisa, umrah tak bisa. Kan itu minangka pada ujian di Allah Subhanahu Wa Taala dari umat Islam kalau berbeda virus corona. Pada bayi panjenengan percaya corona atau tak percaya. Sebut manusia itu ropaipun terutama orang Madura banyak saya tak percaya ropaipun. Ini atau saya tak percaya nyatoren, saya percaya nyatoren. Sepenting tak tahu karam. Jadi saya percaya pada orang yang tahu jin. Saya tak percaya pada orang yang beritai di kancang kok nggak tahu jin, tapi orang kata dia kok tak percaya. Kan sering mungkin sekali itu. Tapi kenyataan pada apa virus penyakit itu berbeda. Bukan mungkin tadi Bengkalan, tepan Merajalela, tepan Ganas, neng daerah Rospeje, saya kadima corona sendiri tak bisa hasil penelitian penemuan dari orang yang ahli dari Universitas UNER kat itu pada Surabaya Universitas Airlangga Surabaya itu memang ada virus varian baru. Varian itu macam mereka variasi macam anyar. Walaupun virus dari India, ada virus dari Inggris, ada virus dari Afrika, bertelur hasil penelitian kita. Saya kata khas virus dari India atau dari Inggris kita lebih ganas 2 kali lipat dari virus corona biasa. Maka ketika itu kalau saja ingin menghadapi penyakit kita ngereng kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banyak permohonan jadi istighosah bermau salawat semacam salawat naria, salawat burda, salawat tibul qulub supaya kau saja selamatkan dari penyakit sebahaya kak itu. Sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kata apa Nabi buat firra minal majdum firaraka minal asad, menghindar atau langsung berorang se andi penyakit menolak pada menghindar atau macan. Jadi Nabi apa menjeraki sudah kan tersuai kalau pada apa kalau berjumpa Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Cialak komandan beun dia kekelakuan se bahaya aki se tertiro sekeh se bahaya aki beun tapi di manusia itu wajib ala kelakuan se tak bahaya apa dalam rangka hifdun nafsi. Sehingga ini ada bergelok hifduddin, hifdun nafsi, hifdul mal. Kita kewajiban kau setuju umat Islam. Pertama hifduddin, jaga agama, melihara agama. Artinya bila bukan solat, bukan apa-apa, karena perintah perintah Allah lakoni, karena perintah larang Allah jauhi. Kita termasuk hifduddin, kewajiban kau setuju umat Islam. Juga hifdun nafsi, jaga apa supaya tetap sehat, supaya bisa rentang ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mau tak sehat, itu orang sempurna ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan orang di alam dunia kaitan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kelaban jeru Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk atas manusia berjin di alam dunia dia kadang lain kan aku ibadah dekat sektor tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi muntah badan sehat, kata ibadah sentrom. Juga sehat, kata seanti keluarga orang sealako atau ke atani, kata apa lancar, kata lebih kering, tak bisa keluar di bawah kampung. Maka tidak itu kewajiban kaulah hibdun nafsi, jaga apa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Termasuk mulai berbahaya dilakoni ganti berapa atau mental atau alako busabu narkoba. Sebab bila orang itu alako narkoba atau busabu bersama-sama keadaan itu abad tak sehat, badan tak sehat, pikiran rosak abad tak sehat. Jadi kata kenapa haram orang laku kelakuan sedeki bahaya akin ke abad cibi sesuai kalaban laku biaidikum ila tahlukah dan sesuai kalaban debu debu sekibun ibdun nafsi. Jadi termasuk ibdun nafsi kata dalam rangka ikhtiar zahir. Jadi dalam rangka ikhtiar zahir kau sebagai selamat dari penyakit iki kenapa? Para pasti bahaya ke apa dia lakoni. Kata minum racun umpamanya haram. Sabut bila minum racun, minum baikon, angka itu bisa kita pakai. Paling entan itu kelengar lagi lah ini. Angka itu haram. Jadi ala kelakuan si abah yaki ke abah jadi haram. Maka tentu abah kita perlu dijaga kesehatan ekor. Maka itu istirahat, ilmu saat semalam berwaktu istirahat, berwaktu asare, berwaktu ibadah. Sesuai kelebihan Imam Imam Ghazali, orang karena penyaman waktu kata ibu gitu loh. Ibadah, istirahat, karena penyaman kata belum ngejam. Maka biasa pun kenapa si kansa menebi orang alako yang kantor pakai si kata biasa tiap belum bulan, tiap belum jam, dalam sebenarnya penyaman Pak Lekor jam. Jadi Pak Lekor jam belum kali telok kan Pak Lekor. Mungkin surah madu, pada penyaman mungkin punya sepepen. Karena orang Madura bila suara bekerja ya lagi tepang gantian petugas sepepen. Mak dia selamat, saya periksa saja.
Salah mentak saya itu banyak diperiksa, banyak kiai dari ketua MUI pusat, yang wali nafis, periksa itu yang Israel. Jadi tak milih saya kan. Juga pasara ketua anggota DPD RI Indonesia di Indonesia di Madura, kita juga Israel lebanon Suramadu kan. Iki banyak kiai acara tagap tina ida pak suwe kita kiai tina bentuk utara di bangkoi yang pernah selamat gula dari Lumajang pondok pesantren Lumajang juga semobil ida pak suwe cuma selamat diganti siapa pun pada pemerintah kantor ni itu saya kayak orang Madura tako apa isolasi dia tapo karantina sama sistem saya atau yang tes pangki sampai di penyakit corona udah punten kan nggak diterapkan cuma karena nggak diterap ampola harapannya malah jadi kebiasaan orang Madura kan toh takut malah abcina miring berita 500 petong kolor petok para kematus KTP ditinaki yang Surabaya 500 petong kolor petok KTP ditinaki orang bu tak boleh sesuai tak boleh sesuai kan itu mana bisa KTP Surabaya itu ada pun informasi agak dekat kan KTP beda dengan sepol PP kan beda alamat sehari kan kompon ini swab muntah dari swab kompon KTP blokir tak bisa akhirnya KTP boleh walaupun laporan hilang mana di luar Madura mungkin dipendera Iki, iki memang kalau TV dan Surabaya juga dan terkaitan selain terganggu kan. Banyak ditunda rencana acara dekat Surabaya. Kita takut pas pas positif saya masuk ke karantina kan tempat 3 hari. Nah. Tapi sistem pun keadito pada mana saya ternyata. Saya makanya Menteri Kapolri juga Panglima dari Jakarta turun ke Bengkalan juga termasuk Menko Polhukam Pak Mahfud MD turun ke Bengkalan apa kibat kiai Bengkalan sendiri terus kalau kiai minta tolong dekat kiai supaya masyarakat Bengkalan tentu paringin nasihat mereka soro penapanya mana atau dia akan turun pemerintah maskeran, mereka belum masker, mereka apa nyaman, mengikuti prokes ini. Pada juga, selalu kalau nyuruh maskeran, mungkin mau tak maskeran kan tak saya, si nyuruh tak maskeran tapi nggak tahu orang nyuruh maskeran. Bila mereka harus masker, mereka soalnya kan itu para penyaman dalam rangka hibdun nafsi ya, jaga abad ya, pemerintah itu jaga abad. Di maka dari kak itu kalau setuju ini masyarakat itu, iki Pak Mahfud MD jago lagi ya, jenis pengalaman di kait Bengkalan jadi penggantinya. Lakar Matoro DKI Bengkalan supaya masyarakat Bengkalan diberi penyadaran belum SWeb belum pasti. Nah dua ini kepada cek su dari Madura. Nah KTP sampai tinaki 500 ketong bola betong. Sweb benar pasti. Mereka tahu Pak pemerintah pusat sampai ada budak Bengkalan motor DKI yang tolong masyarakat soal beri penyadaran. Ini kita maaf tuh kan kiai sendiri pun ini kayak saya kan kemarin kiai saya minta tolong ini tak percaya juga ke coronanya. Ini kan rawat nih kita bilang kiai saya minta tolong tak percaya corona umpaman nih kan dari sama pun kiai percaya kan.
Jadi maka diri kalenta kaula di dalam masalah penyakit kalenta dari dua apa ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ini dalam menghadapi penyakit kita kaula dua ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Dan juga penyakit corona kalenta tak apa lagi kita akui. Kita kok cuma kalau ketahui dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mau penyakit corona kita perlu waspadai, hati-hati waspada. Kalau bencana kenapa waspada ada penyakit corona? Mengikuti ikhtiar zahir, cuci masker, cuci tangan, kalau alergi ambil jarak lagi, mungkin ada ambil jarak orang. Menepi Masjidil Haram Mekah, dengan TV, selebat mana parabola, kak bisa sholat tiap waktu, kita ambil jarak 2 meter, ini sebentar setengah, situ yang tengah, petak kan sana. Benar sholat, orang kita paling ambil 5 menit, kau tu jaga. Mari kalau salah, sholat sunat, kau tu jaga, kau tu keluar. Tak boleh diberikan di masjid. Takut artinya penyakit corona di masjid itu. Sehingga tak bisa saat semalam kali semprot 10 kali. Yang Masjidil Haram. Semprot 10 kali. Dia diberi semprot pertama, semprot apa namanya? Istangamnya apa? Semprot kantui penyakit kan. Pasal kata semprot minyak. Jadi melang bau. Jadi kali semprot menghilangkan penyakit, semprot minyak aroma. Mun Indonesia cuma adanya aroma lagi, cepat pun bau malah nyaman kayak lo. Mun di Mekah walaupun semprot, itu kemarin saya sabut pakai tambah minyak aroma tantong mun nggak bisa, selarang nggak bisa sebut usah. Maka jika itu kata hijab zahir kaula mengikuti pada penyaman kelakuan saya kira akin abad sehat. Ganti pada apa? Banyak minum vitamin, banyak air, sampai telat air, juga pakai masker pun keluar. Ini di kantor cuma di pemerintah ini. Pada apa juga syariat saya juga. Sebab kanjeng Nabi mengadakan Syria dekat Syam, negeri Syam. Begini Nabi Sayyidina Umar waktu dia negeri Syam. Kata sebelum Sayyidina Umar berangkat dari Syam, melekat Sayyidina Umar jadi khalifah. Sampun sejeng kanjeng Nabi. Kata penerus sahabat nyaman Amr bin Ibnul As. Kata berangkat ke Sayyidina Umar berangkat di Bikeng. Ini Pak perbatasan Amr Ibn Askar itu panggilan Sayyidina Umar. Kali itu Sayyidina Umar menakdir Islam terpaan mewabah penyakit menular. Untuk itu penyakit taon. Kanjeng Nabi adebu kanjeng Nabi itu menakdir dirinya. Otak badai dirinya. Si terpaan mewabah penyakit menular. Cik masuk sudah seperti itu. Di mana negara si depan mewabah penduduk cek keluaran takut lengan-lengan yang lain. Maka jika itu juga akan dipakai masker kita juga dalam rangka pintu masjid, cuci tangan dan semacam. Jadi menabi panjenengan layakin sehat kita apa kita cuci tangan, kita maskeran. Kita dulu kan roban bikin seperti itu lagi nah. Mencari paling selamat seperti itu. Paling selamat saja. Jadi, sebab kata cuma ikhtiar zahir yang maupun ikhtiar zahir kata bunyi kewajiban. Tapi si wajib ikhtiar batin kalau ikhtiar zahir kata cuma anjuran dan sunnatul Rasul. Tapi mau ikhtiar batin kata kewajiban dan terus ikhtiar batin berapa? Akan paimot lakukan penyakit kita jadi Allah Subhanahu Wa Taala.
berpenyakit itu bisa ngalai menabi asaran kesokan Allah. Sudah tak bisa ngalai mau tak beri kesokan Allah Subhanahu wa taala. Ben selain itu membanyak permohonan dari Allah supaya paling selamat dari sejumlah penyakit. Ben tambah kalau ben pamosan solawat atau cimin kenapa burda keliling. Cimin kayak gitu dulu, kayak keliling, burda umpama ekor. Nah, makanya ini artinya ada instruksi anjuran instruksi dari pengurus NU Jawa Timur. Dari pengurus NU Jawa Timur dan sebagai warga NU, baik pengurus cabang, pengurus MWC, ansor, lembaga, dan lain-lainnya, muslimat dan fatayat, contoh instruksi pun supaya apa yang penjelasan dari masyarakat cek wabah corona mungkin nyaman sarpoleh mereka di Bengkalan, Kudus, Jakarta City. Maka juga itu eson supaya waspada warga itu waspada kalau mengikuti prosedur kesehatan si anjuraki dinas kesehatan di kotanya daerahnya masing-masing. Selain itu himbauan pun perintah pun di NU kita ke warga NU supaya membanyak perjuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akati mau sebuda, mau selawat, nah dia mau selawat tibul ulu, dan selawat selain. Supaya kaulah setuju Islam kaki dari penyakit corona kanta. Kata seorang kita baru argila perintah dari NU Jawa Timur, setuju warga NU Jawa Timur. Ninggalin para pasti ikut galangan itu. Muka-muka tak ada pada sampah lagi. Muka-muka tak ada pada sampah. Cuma mungkin kalau panjenengan pada mau nabi Yusuf dan tiap kecamatan itu, tiap kecamatan, tiap kabupaten sampah itu ada pada penyaman beroperasi itu masalah kesehatan corona kan. Jadi dari polisi, satpol pp, tentara ngambek di jalan, saya periksa orang saya masker tak masker. Dan juga mau lagi mencurigakan, kita beri dinas kesehatan sahadir dia pun pada penyaman isweb. Ada jadwal pun karena sampang itu perbatasan sarang Tenggalan. Hari Jumat Abdul Syawani, hari Jumat sore, kita bergina Polsek Kompul, Pukul 5 sampai Pukul malam. Ada operasi gitu, muntah ada perubahan dokter. Jadi menjenengan level dan Polsek Kompul Jumat sore kita, petugas PT, siap lopek kita masker. Begini. Tidak ambil jadi pula ibaratnya kata tiap hari kat lima beda sampang cermi sepuluh cermi kan. Jadi makan mereka sampang lah beda jumlah tombol ceramah itu jemaah pada apa kadang-kadang tak harus terusan gitu. Para teretan sebeja saya minta sekiranya saya bisa kaulah nyampaikan dalam saat makan moga-moga kaulah setuju sareng Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman jadi mada atau iman berdepan istiqomah alaksanaki panapa aurat wiridan sebenarnya panapa tarekat naksabandia kalita bermuka-muka kaulah paling istiqomah berkini barokah istija rukuru tarekat naksabandia selain kalita muka-muka kaulah paling sehat paling sehat lanjut umur saya barokah sehingga betul kaulah bisa dapat ke tahun-tahun setelah datang dan punya pengaki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentukan terakhir muka-muka kau sekedar jadi orang sehusnul khatimah. Sekali itu saya bisa betul kaulah nyambayaki kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad
وتقضينا يا الله بهذه الحاجات وتطهرنا يا الله من السيئات وترفعنا بها يا الله انك لا تبلغنا بها يا الله اصلاحنا من جميع خيرات الحياه والجمال. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الدين وزياده في الدين وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت وتحميدا ورحمه باخره. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة مقبول. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى ان نكون نملك قلوبنا الا ما كتب لنا وربنا الى يا رب العالمين. اللهم انا نسالك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى والسلام والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأشرف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما وانتظر تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا الشاكر ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب المغفور وشأن المشكور وعمل المعتقد بمقبول وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى